پورنوگرافی، صنعت پرزرق و برقی که پشت پرده تاریکی داره. درآمد این سایت ها چقدره؟ به نظرتون کورنستارها از شغلشون راضی هن؟ اگه فکر میکنید کورنستارها یه شغل راحت با درآمد بالا دارن و کلی اشغال میکنن و بهشون خوش میگذره، باید این ویدیو رو تا آخر ببینید. Seriously having a panic attack. You know, we need to do something to protect other girls from falling into the same trap that I did. تهیه کنندگان این شرکت ها دخترانی رو که بیشتر از اروپای شرقی فرار میکنن رو با قراردادهای جعلی فریب میدن و بعد اونها رو مجبور به بازی در فیلم های کورن میکنن. این دختران تصور میکنن که قراره توی صنعت مدلینگ فعالیت کنن، اما با امضای قراردادهایی که محتوای آنها را دقیق نمیفهمن، زمینه سوء استفاده را برای تهیه کنندگان این وبسایت ها فراهم میکنن. You were spotted on a street by a guy who said, I can work with you, and clearly he opened up and said it's the porn business. What was it in you that far from running away was drawn into it? It wasn't. That's not how it was. It wasn't just, hey, do you want to come do porn? It was more so, oh, you're beautiful. Like, would you like to do some modeling? Oh, you know, you have a great body. Like, I think you'd be great in nude modeling. Things like that. And after I came and toured the studio, you know, it was very respectable. It was a gorgeous location. It was in Miami, in Doral, Florida. It was clean. Everyone who worked there was nice. All of their cubicles were decorated with family photos. Like, it was nothing dodgy or that made me uncomfortable. And after the first time I went in wasn't the first time I filmed a porn movie. It was the second time. The first time was more so, do you want to do this? Like, sign the paperwork, etc., etc. معمولا اینطور تصور میشه که زنان در فیلم‌های جنسی شخصا مایل به انجام این کارها هستن، اما بیشتر فیلم‌هایی که در سراسر اینترنت وجود دارد حاصل یک توافق واقعی نیست. به محض ورود به این صنعت تاریک دیگه راه خروجی وجود نداره، چون خانم یا آقای کورنستار اگه بخوان هم هیچ وقت نمیتونن توی جامعه جایگاهی داشته باشن. پس جایی برای پشیمونی و راهی برای برگشت وجود نداره. I've lost my whole family and it sucks. So a lot of times when people ask me if they should do porn, I tell them no. I tell them that it makes life really hard if the world is now judging you. You have to be okay with being shamed every day of your life. ضبط یک فیلم کورن 20 دقیقه‌ای حداقل 6 ساعت زمان میبره. کورنستارهای خانم بین سکانس‌ها مرتب میکاپ میکنن و به حالت آقایان هم هورمون تزریق میشه که توی این چند ساعت حالت نوزش رو حفظ کنه. علاوه بر مشکلات روانی زیادی که کورنستارها باش درگیرن، باید با کلی بیماری جسمانی هم دست و پنجه نرم کنن. برای مثال این خانم کورنستار تازه داشت با بچه بی پدرش کنار میومد که به سرطان روده بزرگ مبتلا شد. I was 24 years old when I entered porn. I was a burned out prostitute and stripper. I was a single mom, addicted to drugs and alcohol. I was the kind of person that the porn industry preys upon. The porn industry preys upon people who are already damaged, so they can damage them more. And I was that girl. They promised me fame, fortune, attention. They promised me I would be the next biggest, hottest porn star. And they promised me that I would be kept safe. That porn people are the cleanest people in the world. And that if we get our tests every 30 days for HIV, that I'll be kept safe. Are you sure? Of course, baby. Of course we're sure. You'll be safe. Well, after about 30 movies, I got burned. And I caught 2 sexually transmitted diseases. One of those diseases was HPV, human papillomavirus, which I had never heard of. And another was a non-curable disease, herpes. Catching herpes back in the 90s was like catching HIV. I mean, your life is over. You were going to be forever stuck with this disease. And it devastated me. And I tried to kill myself with prescription pills. I didn't care anymore. I had herpes on my mouth, my lips, my throat, my vagina, my anus, everywhere. I was a monster. How far I had come. I joined the porn industry and I was promised glamour and fame and fortune. And here I'm standing
in the worst human ugliness you could possibly see in the mirror. 90% کورنستارها به الکل یا مواد مخدر اعتیاد پیدا میکنن. قبل از ضبط کلی مصرف میکنن که تا جای ممکن نفهمن بهشون چی میگذره. بعد از ضبط هم برای کنار اومدن با شخصیت از بین رفتشون باز هم به مواد و الکل پناه میبرن. بدون شک مشکلاتی که کورنستارها درگیرشن عواقب یک تصمیم اشتباه که خودشون گرفتن، اما این تازه شروع مصیبته، چون بعد از یک اشتباه دیگر قدرت تصمیم گیری هم ازشون گرفته میشه. تا الان بیش از 200 کورنستار به خاطر زندگی سختشون خودکشی کردن یا جسدشون بعد از اووردوز پیدا شده. یکی از این پرونده ها مربوط به خانم آگوست ایمز. این خانم 23 ساله با یک کمپانی پورنوگرافی قرارداد داشته. قراردادهای پورنوگرافی به این شکلن که بازیگران وظیفه دارن هر چیزی که از ذهن مریض کارگردان بیرون بیاد و توی فیلم اجرا کنن. درخواستی که کمپانی از آگوست داشت رابطه جنسی با یک مرد همجنسگرا بود. آگوست این درخواست رو رد کرد و از همون موقع مورد آزار و اذیت و مزاحمت شدید قرار گرفت. تهدید و مزاحمت انقدر زیاد شد که ایمز توی دسامبر 2017 خودکشی کرد. به نظرتون پرسرچ ترین عبارت توی سایت های کورن چیه؟ باید بگم که پرسرچ ترین عبارت توی سایت های کورن خشن است. توی این سبک از کورن جنس مؤنث کلی کتک میخوره و به شدت مورد آزار قرار میگیره و حتی بعضی وقتا مجبورن حال به هم زن ترین کارها رو انجام بدن. I don't want to go into too much detail. Like honestly, some of my experiences are really humiliating for me and I wish that they never happened. There's stuff going on, like people getting pissed on, men are pissing inside of women's vaginas, assholes, down their throats. Sorry. Oh, don't cry. I tried talking to a therapist about before something that I had to do for a scene that was really rough for me. Basically, this guy had a bowl and he like gagged me until I threw up into it, and then he like pissed in the bowl, and during the scene he asked me to drink it and I didn't know how to say no. It was one of the most disgusting, foul scenes I ever had to do, and I'm telling a therapist this and they don't even fucking know what to say to me. در گذشته همه سایت های کورن پولی بودن تا اینکه تقریبا دهه 90 یک شخصی به اسم فابین همه سایت ها رو خرید و به صورت رایگان در اختیار عموم قرار داد. حتما میخواهید بدونید میزان درآمد این صنعت چقدره. جالبه بدونید در هر ثانیه از صنعت کورن آنلاین چیزی حدود $3000 درآمد داره، یعنی در هر دقیقه حدوداً $180,000 که به پول ما تقریبا 11 میلیارد تومان درآمدشه. کل درآمد این صنعت در یک سال چیزی حدود 100 میلیارد دلاره. جالبه بدونید درآمد نفتی یک سال ایران تقریبا 40 میلیارد دلاره و ارزش کوکاکولا فقط 80 میلیارد دلاره. تا همین لحظه چیزی حدود 370 میلیون صفحه توی اینترنت فقط اختصاص داده شده به صنعت کورن. در سال 2019 سایت کورن هاب اطلاعاتی رو منتشر کرده که شوکه کننده است. تقریبا 42 میلیارد نفر در یک سال این سایت را ویزیت کردن، یعنی وارد شدن، و جالبتر از اون اینه چیزی حدود 315 میلیون بازدید فقط در یک روز داشته. حالا اگه بخوایم جزئی تر به این قضیه نگاه کنیم چیزی حدود 80,000 نفر در یک دقیقه سایت رو ویزیت کردن و تقریبا 220,000 بازدید در یک دقیقه داشته. و از همه عجیب تر اینه که در هر دقیقه 14 تا ویدیو آپلود میشه. آماری که سایت های کورن منتشر کردن نشون میده بیشترین مخاطبان از چه کشورایی هستند که متاسفانه ایران بعد از پاکستان و مصر و ویتنام رتبه 4 رو داره.